आओ आप परमेश्वर का वचन देखांगे और आप देखांगे नवे नियम के विच गलातियां ਉਹਦਾ 3 ਅਧਿਆਇ पेज नंबर 247 गलातियां ਉਹਦਾ 3 ਅਧਿਆਇ गलातियां 3 अध्याय पेज नंबर 247 आप पढ़ांगे ਉਹਦੇ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ 5 तक। ਇਹ ਮੂਰਖ ਗਲਾਤੀਓ ਕਿਹਨੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜਾਦੂ ਪਾ ਲਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚੜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਲੂਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਅਥਵਾ ਨੇਚਾ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਤੋਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੂਰਖ ਹੋ ਪਰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਆਰੰਭ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਦੁਆਰਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਜੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਐਵੇਂ ਵੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਸਰਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਨੇਚਾ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਤੋਂ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। सारे बोलो हालेलुया हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर का वचन परमेश्वर के आत्मा द्वारा लिखाया गया और प्रभु यीशु मसीह ने किया आकाश धरती टल जाएगा मेरा वचन कदे नहीं टलेगा। और अज भी परमेश्वर के वचन को बहुत ध्यान नाल सुनियो क्योंकि पिछले काफ़ी दिनों तो परमेश्वर साडे नाल वचन के द्वारा गलबात कर रहे हैं और परमेश्वर साडे नाल जो गलबात करते हैं ਉਹਦਾ सिर्फ और सिर्फ जो फायदा गा वो इंसान को फायदा गा मतलब एक कलीसिया को फायदा गल्लां दा परमेश्वर जो अपने वचन के राही साडे नाल गलबात करते हैं ना ਉਹਦਾ फायदा किनू है सिर्फ कलीसिया को जो लोग कलीसिया दे विच आउंदे ने और जो लोग इस कलीसिया दे हिस्सा है मतलब जो मैंबर ने कलीसिया दे इहदे विच कोई छोटा नहीं कोई वड्डा नहीं कोई रुपए पैसे वाला ਉਹਦੀ परमेश्वर गल नहीं करते लेकिन परमेश्वर जब भी गल करते हैं वचन के राही तो वह साड़ी उन्नति होवे साड़ी तरक्की होवे क्योंकि परमेश्वर इंसान को बहुत प्यार करते हैं। ये परमेश्वर का प्यार ही है वो सदका ही असीं अज इत्थे इकट्ठे हाँ और अज परमेश्वर साडे नाल की गलबात करने वाले ने उस गल नूं बहुत ध्यान नाल सुनियो क्योंकि परमेश्वर कदे भी अज इदां ही गल नहीं बोलते। परमेश्वर जब कोई वचन देंदे ने तां उहदा कोई ना कोई कारण हुंदा गा। परमेश्वर वचन राही कुछ ना कुछ इंसान को सिखाते हैं। क्यों सिखाते हैं? क्योंकि जो इंसान है उसने मसीह में जिन्नी मेहनत की है परमेश्वर वो सारी मेहनत को याद रखते हैं। इंसान ने जिन्ना भी काम किया गा परमेश्वर उसके सारे कामों को याद रखते हैं। लेकिन की होंदा गा कि जो इंसान है कई बार वो जाने अनजाने दे विच परमेश्वर के रास्ते तो थोड़ा इधर तो थोड़ा उधर हो जाता गा जिहदे करके परमेश्वर की करते हैं इंसान को वो सुधारना चाहते हैं। हुण देखो साडे परमेश्वर कितने महान ने और सब तो वड्डी गल देखो कि असी परमेश्वर को नहीं चुनिया प्रभु यीशु मसीह ने सानू चुनिया गा और बाइबल में साफ लिखा प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुसां मैनू नहीं चुनिया लेकिन मैं तुहानू चुनिया गा। और देखो आपां इंसान की गल करिए और परमेश्वर की गल करिए हुण इंसान की सोच और परमेश्वर की सोच दे विच जमीन आसमान का फर्क है। हालेलुया। इंसान की सोच और परमेश्वर की सोच के विच जमीन आसमान का फर्क है। वो किवें हुण जो इंसान है अगर उसका कोई कारोबार होवे कोई उसकी इंडस्ट्री होवे जां उसकी फैक्ट्री होवे तां वो अपने काम दे लई उस जगह काम करन दे लई किहो जिहा इंसान रखेगा? पढ़िया लिखिया समझदार जिहड़ा चतुर चलाक होवे अजिहा इंसान रखेगा ना अपने काम दे लई। लेकिन परमेश्वर की सोच देखो किहो जी है। आप बाइबल में पढ़ांगे पहला कुरिन्थी एक अध्याय पढ़ो तुम 26 ते 27। ਇਹ ਭਰਾਵੋ अपने सदे ते ध्यान करो भाई शरीर के अनुसार ना तां बाले बुद्धवान
ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਬਲਵਾਨ, ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਕੁਲੀਨ ਸੱਦੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੇਖੋ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾਗਾ, ਹੇ ਭਾਈਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸੱਦਿਆਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ? ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁੱਧਵਾਨ ਹੋ, ਤੇ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲਵਾਨ ਹੋ, ਨਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋ, ਨਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹੋ, ਇੰਨੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ, ਸਗੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਚੁਣ ਲਿਆ, ਭਾਈ ਬੁੱਧਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਜਿਆਵਾਨ ਕਰੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਚੁਣਿਆਗਾ? ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਕੀ ਆ ਸਾਰੇ ਹੀ? ਹੈ ਕੋਈ ਮੂਰਖ? ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਝਗੜਾ ਸ਼ੁਰੂ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ? ਮੂਰਖ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੌਣ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੰਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆਗਾ। ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਜਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਹੀ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀ ਚੁਣਿਆਗਾ? ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆਗਾ। ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਚੋਣ ਕਰਦਾਗਾ, ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਚੁਣਦਾਗਾ? ਸਮਝਦਾਰ। ਇਨਸਾਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਚੁਣਦਾਗਾ? ਸਮਝਦਾਰ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆਨੀ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਤਰ ਚਲਾਕ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇਖੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਦਾਗਾ? ਮੂਰਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ ਚੁਣਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੂਰਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਬੁੱਧਵਾਨ ਲੋਕ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਕਰੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਜਿਆਵਾਨ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਪੜੋ। ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਿਰਬਲਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਚੁਣ ਲਿਆ, ਭਾਈ ਬਲਵੰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਜਿਆਵਾਨ ਕਰੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਚੁਣਿਆਗਾ? ਨਿਰਬਲ। ਨਿਰਬਲ ਮਤਲਬ ਜੋ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ? ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ? ਅੱਛਾ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਗੁੱਸਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਗੁੱਸਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਦਾਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਲਈ ਰੱਖੇ, ਸਾਡੇ ਜਮਾਮਾ ਮਲਕੀਤ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਇਹ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੇ? ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਤਕੜਾ ਹੋਵੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਵਧੀਆ ਬੋਡੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੇ? ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਤਲਾ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ ਦੇ ਆਪਣੇ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇਖੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਨੇ, ਹਨਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੋਚ ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜੋ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬੀ, ਕਿੱਥੇ ਬੁੱਧਵਾਨ, ਕਿੱਥੇ ਗ੍ਰੰਥੇ, ਕਿੱਥੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦਾ ਵਿਵਾਦੀ, ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਮੂਰਖਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਹੈ? ਮੂਰਖਤਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦਾ ਮੈਂ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ, ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ? ਸਕੂਲ ਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਸਕੂਲ ਕਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ? ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ। ਹੁਣ ਜੋ ਸਾਇੰਸ ਹੈ, ਸਾਇੰਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਿਆਗਾ? ਹਾਂ, ਬਾਂਦਰ ਤੋਂ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਬਾਂਦਰ ਤੋਂ ਬਣਿਆਗਾ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆਗਾ, ਸੁਣਿਆਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆਗਾ? ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆਗਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਾਇਆਗਾ? ਮਿੱਟੀ ਚੋਂ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਕੀ ਕਹੇਗਾ? ਨਹੀਂ ਟੀਚਰ, ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਬਣਿਆਗਾ, ਏਦਾਂ ਕਹੇਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਟੀਚਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਟੀਚਰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਥੱਪੜ ਮਾਰੇਗਾ? ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਫਿਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮਾਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਿਆ ਕਰੋ, ਇਹ 2-4 ਮਾਰੋ ਇਹਦੇ। ਕਿਉਂ? ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਰਖ ਬਣਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਓ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਰਖ ਬਣਾਓ। ਹੁਣ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦਾਗਾ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾਗਾ, ਉੱਪਰੋਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੰਦਾਗਾ, ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਫੀਸ ਕਿੰਨੀ ਫੀਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 3-3, 4-4 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜਾਇਓ ਮੂਰਖ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਰਖ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਨਾ ਬਣੇ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਓ ਵੀ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਟਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਓ ਕੀ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਓ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਕਰਦਾਗਾ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਵਾ ਰਿਹਾਗਾ। ਔਰ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਗਿਆਨ कैसा या ਕਿਹੋ ਜਿਹਾਗਾ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਬੰਦਰ ਤੋਂ ਬਣਿਆਗਾ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦਾਗਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਬਣਿਆਗਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆਗਾ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਬਾਂਦਰ ਨੇ, ਆ ਨਹਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਜਾਇਓ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਬਾਂਦਰ ਨੇ। ਕਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਬਾਂਦਰ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਬਣਦਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ, ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ? ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਦੇ ਬਾਂਦਰ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਦੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੰਦੀ ਵੱਢ ਦੂ ਉਹਦੇ। ਜਦ ਕਿ ਕੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਕਰਦਾਗਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਆ ਜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ, ਅਗਰ ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾਗਾ, ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਲਿਖੇਗਾ? ਉਹ 5 ਨੰਬਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹ 5 ਨੰਬਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਬਣਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ, ਉਹ ਆਪਣੇ 5 ਨੰਬਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ 5 ਨੰਬਰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਬੋਲੇਗਾ ਬਾਂਦਰ ਤੋਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਕਹੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਔਰ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ, ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਗਿਆਨ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕਟਾਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਪੜ੍ਹਦਾਗਾ, ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆਗਾ ਤੂੰ। ਕਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ। ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ, ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਪੇਪਰ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਟੈਸਟ ਸੀਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, 2 ਸਟਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, 3 ਸਟਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, 1 ਸਟਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕਰ ਰਿਹਾਗਾ, 5 ਸਟਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਮਤਲਬ 5 ਸਟਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈਗਾ। ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਕ ਸਮਝਦਾਰ ਇਨਸਾਨ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੂਰਖ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਜੋ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਪ੍ਰਜਾ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਪਹਿਲਾ ਸੈਮੂਏਲ ਉਹਦਾ 9 ਦੇ ਉਹਦਾ ਪੜ੍ਹੋ ਤੁਸੀਂ 2 ਵਚਨ ਤੋਂ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਾਊਲ ਨਾਮੇ ਪੁੱਤਰ ਸੋਹਣਾ ਅਤੇ ਡਾਢਾ ਚੰਗਾ ਜਵਾਨ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਕ ਸੋਹਣਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਤਾਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਦ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਆਕੀ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਦੇ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜੋ ਪੂਰੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮਾ ਉੱਚਾ ਸੀਗਾ, ਕਾਫੀ ਸੋਹਣਾ ਸੀਗਾ, ਕਾਫੀ ਜਵਾਨ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਰੂਪ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕੱਦ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੈ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਦੀ ਜੋ ਖੋਤੀ ਸੀਗੀ, ਗਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਗਵਾਚ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਬਾਪ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਲੱਭ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ?
ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਦੋ ਦੇਸ਼, ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼, ਚਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹ ਲੱਭਣ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਗਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਸੀਗਾ, ਦਿਮਾਗ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਗਵਾਚ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਗਧਾ ਗਵਾਚ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਜਾਏਗਾ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇਨਸਾਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ, 4 ਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਗਧੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਕਿ ਜ਼ਬੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆਗਾ, ਜ਼ਬੂਰ 1 ਦੇ ਉਹਦਾ 3 ਵਚਨ ਪੜੋ। ਨਹੀਂ ਸੌਰੀ ਅਜੂ, 1 ਮਿੰਟ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਜ਼ਬੂਰ ਜਸਾਇਆ ਜਸਾਇਆ 1 ਦੇ ਉਹਦਾ 3 ਵਚਨ ਪੜੋ। ਜਸਾਇਆ 1 ਦੇ ਉਹਦਾ 3 ਵਚਨ। ਬਲਦ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਅਤੇ ਖੋਤਾ ਆਪਣੇ ਸਾਈਂ ਦੀ ਖੁਰਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਸਾਇਆ 1 ਦੇ ਉਹਦਾ 3 ਵਚਨ ਕੀ ਲਿਖਿਆਗਾ ਕਿ ਬਲਦ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਤੇ ਖੋਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਸਾਈਂ ਦੀ ਖੁਰਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਖੋਤੀਆਂ ਗਵਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਖੋਤੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਖੋਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੁਰਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਤਾਂ 4 ਦੇਸ਼ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਖੋਤੀਆਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਜਾ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਖੋਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਐਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਲੱਭਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਆਪਣਾ ਸਾਮਰਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਤੂੰ? ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਊਲ ਨੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕਿਹਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਸਾਊਲ ਨੇ ਗੜਬੜੀ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਊਲ ਨੇ ਗੜਬੜੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆਗਾ, ਆਪਾਂ ਵਚਨ ਪੜਾਂਗੇ, ਸੈਮੂਅਲ, ਪਹਿਲਾ ਸੈਮੂਅਲ ਉਹਦਾ 13 ਦੇ ਆਏ। ਉਹਦਾ ਪੜੋ 8 ਵਚਨ ਤੋਂ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਸੈਮੂਅਲ ਦੇ ਠਹਿਰਾਏ ਹੋਏ ਵੇਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 70 ਦਿਨਾਂ ਤੋੜੀ ਠਹਿਰੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਸੈਮੂਅਲ ਗਿਲਗਾਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖਿੰਡ ਗਏ। ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਠਹਿਰਾਈ ਸੀਗੀ ਰਾਜੇ ਸਾਊਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਵੀ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਠਹਿਰ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਆਉਂਗਾ, ਮੈਂ ਬਲੀ ਦੇਵਾਂਗਾ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨਾਗਾ ਉਹ ਕੰਮ ਤੂੰ ਕਰੀ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀਗੇ ਉਹ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆ ਗਏ ਸਾਊਲ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਡਰ ਗਏ, ਔਰ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਊਲ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਡਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਘਬਰਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਹੈ ਉਹ ਲੇਟ ਜਾਂਦਾਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਸ ਉਹ ਕਦੇ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਸਨੇ ਜੋ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸਾਊਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਡਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਡਰ ਗਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਕਦੇ ਵੀ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜੋ ਉਹਨੇ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਡਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਆਪਾਂ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ 11 ਵਚਨ ਤੋਂ ਪੜੋ। ਤਾਂ ਸੈਮੂਅਲ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਾਊਲ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਜੋ ਵੇਖਿਆ ਭਈ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਖਿੰਡ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਠਹਿਰਾਏ ਹੋਏ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਫਿਲਿਸਤੀ ਮਿਕਮਾਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਦੇਖੋ ਸੈਮੂਅਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੇ ਜੋ ਬਲੀ ਦੇਣੀ ਸੀਗੀ ਸੈਮੂਅਲ ਨੇ, ਉਹ ਹੋਮ ਬਲੀ ਇਸ ਰਾਜੇ ਨੇ ਖੁਦ ਦੇਤੀ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾਗਾ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਬਲੀ ਕਰਤੀ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾਗਾ? ਪੜੋ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਖਿਆ, ਜੋ ਫਿਲਿਸਤੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਗਿਲਗਾਲ ਵਿੱਚ ਆਣ ਪੈਣਗੇ,
ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇਖੋ ਲਈ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾਗਾ ਵੀ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਚੜਾਏ, ਔਰ ਮੈਂ ਕੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਜੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹੋਮ ਬਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹਲੇ ਤੱਕ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਕੇ ਹੋਮ ਦੀ ਬੜੀ ਚੜਾਈ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਮੈਂ ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆਗਾ? ਤਾਂ ਸੈਮੂਅਲ ਨੇ ਸੌਲ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੈਂ ਮੂਰਖਤਾ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੈਂ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੋ ਉਸਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆਗਾ ਕਿ ਤੈਂ ਮੂਰਖਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਚੁਣਿਆ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਮੂਰਖਤਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਦਿਮਾਗ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਧੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਈਂ ਦੀ ਖੁਰਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਖੁਰਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਘਰ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਕਿੰਨਾ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ? ਆਪਣਾ ਬਚਾਓ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਬਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਏ। ਜਦ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਸ ਉਹ ਲੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਅਗਰ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾਗਾ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਸਮੇਂ ਤੇ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਸੀਗਾ ਸੈਮੂਅਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ ਸਾਊਲ, ਉਸਨੇ ਇਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਊਲ ਕੀ ਹੈ, ਸੈਮੂਅਲ ਹੈ ਜੋ, ਉਹ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੇਬਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬੇਬਸ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਬਲੀ ਕਰਤੀ, ਮੈਂ ਹੋਮ ਬਲੀ ਕਰਤੀ। ਜਦ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਤੈਂ ਤਾਂ ਮੂਰਖਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੈਂ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਤੈਂ ਮੂਰਖਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਮੂਰਖਤਾ ਇਹ ਕਰਦਾਗਾ। ਇੱਕ ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਗੜਬੜੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾਗਾ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਮੂਰਖਤਾ ਇਹ ਕਰਦਾਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਾਗਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾਗਾ? ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਾਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਯੋਧਾ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੂਰਮਾ ਸੀਗਾ, ਸਮਸੂਨ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਸੀਗੀ, ਕਿੰਨਾ ਸਾਮਰਥੀ ਸੀਗਾ ਉਹ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਦਾ ਲਈ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਲੜਕਾ ਗਾ, ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਬਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣੇ, ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਤਰੂ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀਗੇ, ਫਿਲਿਸਤੀ ਲੋਕ ਉਹ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਘਟੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜੋ ਰਾਜ ਸੀਗਾ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਉਸਨੇ ਦੱਸਤਾ। ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਕੱਟੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਤਰੂ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਆਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਅੱਖਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਭੰਨ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਅੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮੂਰਖਤਾ ਉਹਦੀ, ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮੂਰਖਤਾ ਗਈ। ਜਦ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚੁਣ ਕੇ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣਾ ਉਹ ਕੰਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਬਹਾਨੇ ਲੱਭਦਾਗਾ, ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੱਭਦਾਗਾ ਆਪਣਾ ਬਚਾਓ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾਗਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਮੂਰਖਤਾ ਕਰਦਾਗਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾਗਾ? ਉਹ ਮੂਰਖਤਾ ਕਰਦਾਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹਨਨਿਆ ਤੇ ਸਫੀਰਾ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਲੋਕ ਕੀ ਸੀਗੇ? ਉਸ ਮੰਡਲੀ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦਾ 5 ਅਧਿਆਇ, ਉਹਦਾ ਪੜੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। ਤਾਂ ਹਨਨਿਆ ਨਾਮੇ
ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤੀਵੀਂ ਸਫੀਰਾ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਮਿਲਕ ਵੇਚੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰੱਖ ਛੱਡਿਆ ਜੋ ਉਹਦੀ ਤੀਵੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਕੁਝ ਲਿਆ ਕੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਧਰਿਆ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਵੇਚ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਇਹਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀਗਾ, ਏਕਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਹਨਨਿਆ ਤੇ ਸਫੀਰਾ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਤੋਬਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਪੂੰਜੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਲਾਲਚ ਆ ਗਿਆ। ਪੈਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਕਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹੁਣ ਵੀ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਪੈਸਾ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਗਾ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਕੁਝ ਹੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਔਰ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਵੀ ਲੋਕ ਕੀ ਸੀਗੇ? ਇਹ ਵੀ ਲੋਕ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਕੀ ਸੀਗੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਕੀ ਸੀਗੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਲਾਲਚ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਲਾਲਚ ਦੀ ਆਤਮਾ ਅੰਦਰ ਆਈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਲਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹਨਨਿਆ ਸੀਗਾ, ਹਾਂ ਹਨਨਿਆ, ਉਹ ਪਤਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਆ ਕੇ ਪੈਸੇ ਰੱਖੇ। ਤਾਂ ਪਤਰਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਚੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਪਤਰਸ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਨਨਿਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਸਮਾ ਗਿਆ? ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਸੁਣੀ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਨਨਿਆ ਉਸੇ ਘੜੀ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਦਫਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। 3 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਜੋ ਪਤਨੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਈ। ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਮਰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਾ, ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਮਰ ਗਿਆ ਗਾ, ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਫੀਰਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਚੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਚੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਏਕਾ ਕੀਤਾਗਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲੋ? ਤਾਂ ਦੇਖ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਭਾਤਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਪਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦਫਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੱਬ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਆਹ ਦੇਖ ਹੁਣੇ ਆਏ ਨੇ ਲੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਮਰ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਨਸਾਨ ਮੂਰਖਤਾ ਕਰਦਾ ਗਾ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਮੂਰਖਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਦ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਦਾ ਗਾ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੁਆਰਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੀ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਜਦ ਕਿ ਸਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੋਇਆ ਗਾ। ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤਾਗਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤਾਗਾ, ਔਰ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਰ ਆ ਜਾਂਦਾਗਾ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਬਹਿਕਾਵੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਅੰਦਰ ਲਾਲਚ ਆ ਗਿਆ, ਕਦੋਂ ਅੰਦਰ ਘਮੰਡ ਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਕਦੋਂ ਅੰਦਰ ਈਰਖਾ ਆ ਗਈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਕਰਦਾਗਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਕਰਦਾਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਲਾਕੀ ਕਰਦਾਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੜਬੜੀ ਕਰਦਾਗਾ, ਜਦ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਇਨਸਾਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆਗਾ, ਇਨਸਾਨ ਤੋਬਾ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆਗਾ, ਇਨਸਾਨ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਚੁੱਕਿਆਗਾ, ਇਨਸਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾ ਚੁੱਕਿਆਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਗੜਬੜੀ ਕਰਦਾਗਾ। ਕਿਉਂ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆਗਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾ ਚੁੱਕਿਆਗਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾਗਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦਾਗਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਲੈਣਾਗਾ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਾਸ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਗੜਬੜੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰਦਾਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸੀ ਮੂਰਖਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਐਸੀ ਮੂਰਖਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਸਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਉਸਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੂੰ ਦੱਸਦਾਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ। ਔਰ ਐਸੀ ਮੂਰਖਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸੀ ਮੂਰਖਤਾ ਹੋਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਉਸਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਉਸਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਉਹੀ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਐਸੀ ਗੜਬੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਰੇ, ਕਿੱਥੇ ਗਲਤੀ ਕਰੇ, ਕਿੱਥੇ ਇਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜੀ ਆਏ ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਿਹਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸੇ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿਖਾਏ, ਔਰ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਉਸੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸ਼ਤਰੂ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ
ਕਿ ਇਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜੀ ਆ ਜਾਏ ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾ ਸਕਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਮੂਰਖਤਾ ਕੀ। ਔਰ ਅਜਿਹੀ ਮੂਰਖਤਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਰਖਤਾ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਦੂਜਾ ਤਿਮੋਥੀਅਸ ਉਹਦਾ 4 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 10 ਵਚਨ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਦਿਮਾਸ ਨੇ ਇਸ ਵਰਤਮਾਨ ਯੁੱਗ ਨਾਲ ਮੋਹ ਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਸੀਗਾ ਦੇਮਾਸ ਨਾਮ ਦਾ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਚੱਲਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਤਿਮੋਥੀਅਸ 4 ਅਧਿਆਇ ਦਾ 10 ਵਚਨ। ਦੇਮਾਸ ਕਾਫੀ ਚੱਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੋਇਆ ਕੀ ਕਿ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਰਖ ਸੀਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਉੱਪਰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਪਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹਾਏ ਸੋਨਾ, ਹਾਏ ਚਾਂਦੀ, ਹਾਏ ਰੁਪਇਆ, ਹਾਏ ਪੈਸਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ, ਦੇਖ ਤੇਰੇ ਲਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਦਿਮਾਸ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਉੱਠਿਆਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਫਸ ਰਿਹਾਗਾ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੜੋ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਦਿਮਾਸ ਨੇ ਇਸ ਵਰਤਮਾਨ ਯੁੱਗ ਨਾਲ ਮੋਹ ਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ? ਕਿਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ? ਪੌਲਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਛੱਡਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਛੱਡ ਪਰੇ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਮੈਂ। ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਮੂਰਖਤਾ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੂਰਖਤਾ ਕੀ। ਇਹ ਐਸੀ ਮੂਰਖਤਾ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਇਨਸਾਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਦਾਗਾ? ਨਵੇਂ ਜੀਵਨ ਤੋਂ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਤਮਾ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾਗਾ, ਉਹ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾਗਾ, ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਪਹਿਲਾ ਤਿਮੋਥੀਅਸ ਉਹਦਾ 1 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 20 ਵਚਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਮਾਨੁਅਲ ਅਤੇ ਸਿਕੰਦਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਗੋਤਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਭਈ ਤਾਰਨਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਕੁਫਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਬਕਣ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਦੋ ਲੋਕ ਹੋਰ ਸੀਗੇ, ਹੁਮਨਿਆਸ ਤੇ ਸਿਕੰਦਰ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਗੜਬੜੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਲੋਕ ਤਾਂ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਗੜਬੜੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੀ ਗੜਬੜੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਦੇਖਣਾਗਾ, ਚੈੱਕ ਕਰਨਾਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਵਚਨ ਵਾਕਈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੜਬੜੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਹੋ ਸਕਦਾਗਾ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾਗਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਕਦੇ ਵੀ ਵਚਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਕਰਦਾਗਾ? ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਚੰਗੀ ਕਰਦਾਗਾ, ਕਿੱਥੋਂ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ, ਤੋਬਾ ਤੋਂ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਤੋਂ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਪਾ ਲੈਂਦਾਗਾ, ਚੱਲਦਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੂਰਖਪੁਣਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾਗਾ, ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦਾਗਾ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦਾਗਾ, ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜੀਵਨ ਜੀਂਦਾਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੜੋ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਮਨਿਆਸ ਅਤੇ ਸਿਕੰਦਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਗੋਚਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਭਈ ਤਾੜਨਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਕੁਫਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਬਕਣ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਤਾ। ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੂਰਖਤਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਗੜਬੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 3 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 1 ਵਚਨ। हे ਭਰਾਵੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਨਾ ਬੋਲ ਸਕਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਆਤਮਕ ਨਾਲ ਸਕੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਰੀਰਕ ਨਾਲ ਬੋਲੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਨਿਆਣੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆਇਆ, ਅੰਨ ਨਹੀਂ ਖਵਾਇਆ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੋ, ਸਗੋਂ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਪੜੋ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੀਕ ਸਰੀਰਕ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜਲਨ ਅਤੇ ਝਗੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨੀ ਚਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹੋ। ਸੁਣੋ ਸਾਰੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ,
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅੰਨ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਨ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਹੀ ਪੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? 3 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੋ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰੀਰਕ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ? ਸਰੀਰਕ ਹੋ। ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਆਤਮਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ? ਸਰੀਰਕ ਹੋ। ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆਗਾ। ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜਲਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਸਾਰੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਕੀ ਲਿਖਿਆਗਾ? ਜਲਨ। ਜਲਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਲਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਆਪਣੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਓ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਚਨ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਚਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਜਲਨ ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਕੋਈ ਹੈ ਜੋ ਕਬੂਲ ਕਰੇ ਕਿ ਜਲਨ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਚੰਗੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਜਲਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੂਰਖ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆਗਾ, ਹੁਣ ਮੂਰਖਤਾ ਇੱਕ ਦੁਆਰਾ ਹੋਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ। ਕਿਹੜੀ? ਕਿ ਜਲਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਅਤੇ ਝਗੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਝਗੜਾ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੋਈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸੇ, ਜਿੱਚ ਜਲਨ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਚ ਝਗੜਾ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਦੂਜੀ ਮੂਰਖਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਣਦੇ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਚਤਰਾਈ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਤਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣੂ ਮੇਰਾ? ਲੋਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਲਨ ਹੈ, ਜਲਨ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਕੂਟਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਿਆਵੇ, ਗੱਡੀ ਲਿਆਵੇ, ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਗੁਆਂਢੀ ਜਲਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੁਆਂਢਣ ਚੰਗਾ ਸੂਟ ਲਿਆਵੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਦੀ ਜਲਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜਲਨ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ? ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੀਕ ਕੀ ਹੋ? ਸਰੀਰਕ ਹੋ। ਦਿਖਾਵਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੰਮ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਸਰੀਰਕ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ? ਜਲਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਿਹਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ? ਅੱਜ ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਬੈਠ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ 5 ਮਿੰਟ ਘੱਟ ਬੈਠਿਆ। ਉਹ ਭਾਈ ਜਿਹਦੇ ਘਰੇ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਊਗੀ, ਉੱਥੇ 5 ਮਿੰਟ ਵੱਧ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕਿੱਡੀ ਗੱਲ? ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ 5 ਮਿੰਟ ਵੱਧ ਲੱਗੇ। ਮਤਲਬ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੈ? ਜਲਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਇਹ ਜਲਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ? ਮੈਂ 2 ਘੰਟੇ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਹੈ 2 ਘੰਟੇ? ਮੈਂ 3 ਘੰਟੇ ਕਰੂੰ। ਇਹ ਜਲਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਈ? ਕਿੰਨੇ ਵਰਤ ਰੱਖਦਾ? ਮੈਂ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ 3 ਰੱਖ ਦਾਂਗਾ, ਮੈਂ 4 ਰੱਖੂ। ਇਹ ਜਲਨ ਕਰਾਉਣਾ? ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਜਲਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਲਨ ਕਿਹੜੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ? ਹੋਰ ਜਲਨ ਕਰੀ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮੂਰਖਤਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੜੋ ਜੀ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰੀਰਕ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜਲਨ ਅਤੇ ਝਗੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਆਪਣੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸਿਓ। ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਚਲੋ ਛੱਡੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਹੋ। ਹੋਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ ਪਾਸਟਰ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਕਦੇ? ਕਰਿਆ ਝਗੜਾ ਕਦੇ? ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਕਦੇ? ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਿਆ ਹੋਣਾ ਕਦੇ? ਮਨ ਮੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਕਦੇ? ਛੱਡ ਪਰ ਯਾਰ, ਖੱਟਾ ਪੈ ਗਿਆ ਮਨ ਪਾਸਟਰ ਤੋਂ, ਬਸ ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਇੱਕ, ਹਨਾ? ਝਗੜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਜਿਹਦੇ ਆਇਆ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ, ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਵਚਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸੋਚ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਨਿਕਲ ਨਾ ਜਾਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਹੜਾ? ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਪਤਾਗਾ? ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਪਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਪਾਸਟਰ ਨਾਲ ਲੜ ਪੜੋ, ਮਤਲਬ ਪਾਸਟਰ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾਗਾ? ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਏਦਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਨੇ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਹਾਂ, ਜਦ ਕਿ ਕੀ ਹੈ? ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਤਾਂ ਸਰੀਰਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪੜੋ ਜੀ। ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨੀ ਚਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਨਸਾਨੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ
ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹ ਤਾਂ ਗੜਬੜੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਮੂਰਖਤਾ ਗਈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆਗਾ? ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਭਈ ਮੈਂ ਪੌਲਸ ਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਮੈਂ ਪੌਲਸ ਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾਗਾ? ਇੱਕ ਮੈਂ ਅਪੋਲੋਸ ਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾਗਾ? ਦੂਜਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾਗਾ? ਮੈਂ ਅਪੋਲੋਸ ਦਾ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੱਸੇ ਦਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕ ਦਾ ਹਾਂ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ? ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਿਉਂ? ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਿਉਂ? ਨਾ ਕੋਈ ਦਾ ਸੋਚਿਓ, ਨਾ ਕੋਈ ਦਾ ਸੋਚਿਓ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਦਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੀ ਆ? ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੜੋ ਜੀ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਮੈਂ ਪੌਲਸ ਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਮੈਂ ਅਪੋਲੋਸ ਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਅਪੋਲੋਸ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੌਲਸ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਸੇਵਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕੀਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜੱਸਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕੌਣ ਆ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਸੀਲ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਉન્નਤੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਗੜਬੜੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ? ਉਹ ਇਹ ਇਦਾਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਦਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆਗਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਪੌਲਸ ਨੇ ਸਿੰਜਿਆ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਵਧਾਇਆ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਗਾ, ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਪਰ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੜਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਲਨ ਹੈ ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੈ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਸਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 6 ਦੇ ਆਏ, ਉਹਦਾ 9 ਵਚਨ ਪੜੋ। ਆਤਮਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜੋ ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੋਈ ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਰਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪੜੋ। ਧੋਖਾ ਨਾ ਖਾਓ। ਹਾਂ, ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਖਾਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਾ ਹਰਾਮ ਕਰ, ਹਾਂ, ਨਾ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ, ਨਾ ਹਰਾਮ ਕਰਨਾ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ, ਨਾ ਜਨਾਕਾਰ, ਨਾ ਜਨਾਕਾਰ, ਨਾ ਜਨਾਨੜੇ, ਨਾ ਜਨਾਨੜੇ, ਨਾ ਮੁੰਡੇਬਾਜ਼, ਹਾਂ, ਨਾ ਚੋਰ, ਹਾਂ, ਨਾ ਚੋਰ, ਦੋਖੀ, ਨਾ ਚੋਰ, ਨਾ ਜੋ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇਬਾਜ਼, ਜਿਵੇਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਮੁੰਡੇ, ਗਲਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਲੋਕ, ਇਹ ਲੋਕ। ਫਿਰ ਨਾ ਨਾ ਚੋਰ, ਨਾ ਚੋਰ, ਨਾ ਲੋਭੀ, ਨਾ ਲੋਭੀ। ਲੋਭੀ ਮਤਲਬ ਲਾਲਚੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੋ ਸਾਰੇ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਲਾਲਚ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਲਾਲਚ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲਾਲਚੀ ਹੈ ਜੀ। ਲਾਲਚੀ ਹੈ ਕੋਈ? ਅੱਜ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਉਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ? ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਕਿਉਂ ਹੋਏ? ਸੁਣੋ, ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਕਾਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਕਰਨਾ? ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾਗਾ। ਇਹ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਲਾਲਚ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਲਾਲਚ ਦਾ ਹਰ ਵਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਲਾਲਚ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹ ਲਾਲਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਲਾਲਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਇਹ ਲਾਲਚ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਲਚ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਲਾਲਚ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਲੋਭੀ। ਫਿਰ ਨਾ ਸ਼ਰਾਬੀ, ਹੈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ? ਇਹ ਤਾਂ ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਾਡੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਨਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਸ਼ਬਦ? ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੇ ਨਾ ਕੱਢੀ ਹੋਵੇ ਗਾਲ? ਸਾਰੇ ਕੱਢ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਹੋਵੇ? ਹਾਂ, ਸਮਝਦਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਚਲੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢੀ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ, ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਲੁਟੇਰੇ, ਨਾ ਲੁਟੇਰੇ, ਲੁਟੇਰੇ, ਲੁਟੇਰੇ। ਲੁਟੇਰੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਲੁੱਟਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਆ। 2.5 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਵਫਾਦਾਰ?
ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਵਫਾਦਾਰ? ਉਹ ਤਾਂ ਲੁਟੇਰਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵਫਾਦਾਰ ਨਹੀਂ। 2.5 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਫਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੁਟੇਰਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣੇ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਣੇ ਹੋ? ਜੇ 2.5 ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ? ਫਿਰ ਲੁਟੇਰੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਉਸ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਮੂਸਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਿਸਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਹੁਣ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋ ਉਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਲੋਕ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ? ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੂਸਾ ਕੋਲ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੂਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਨਿਪਟਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਸਨੂੰ। ਕਿਉਂ? ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਮੂਸਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ? ਮੂਸਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਬੰਦਗੀ ਲਈ ਜਾਣਾਗਾ, ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਕਿਹਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾਗਾ, ਕਿਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾਗਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ? ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ? ਤੈਂ ਕਿਉਂ ਬਚਾਇਆ ਮੈਨੂੰ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀ? ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਤੂੰ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਤੈਂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਇਆਗਾ, ਤੈਂ ਮੈਨੂੰ ਛੁਡਾਇਆਗਾ, ਹੁਣ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਚੱਲ ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਟਾਈਮ ਹੋ ਰਿਹਾਗਾ, 15 ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾ। ਮਤਲਬ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਇਨਸਾਨ। ਹੁਣ ਮੂਸਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਮਿਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਲੇਸ਼, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮੂਸਾ ਕੋਲ, ਚਲੋ ਮੂਸਾ ਕੋਲ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਮੂਸਾ ਲੜ ਪਏ, ਕੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਕਿਉਂ ਲੜੇ? ਇਹਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਮੂਸਾ ਵਿਚਾਰਾ ਸੋਚਦਾ ਸਮਝਦਾਗਾ, ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ? ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ ਕਬਰਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ? ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਮਾਰਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਸਾ ਮਾਰਤਾ। ਹੁਣ ਮੂਸਾ ਦੀ ਗਲਤੀ ਸੀਗੀ? ਮੂਸਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਸੇਵਕ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਨੇ 5 ਵਜੇ ਜਾਣਾਗਾ, 4 ਵਜੇ ਜਾਣਾਗਾ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੇਵਕ ਵਿਚਾਰਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ? ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਭਾਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ? ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਹਿਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਸੇਵਕ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਲੇਕਿਨ ਮੂਸਾ ਸੀ ਜੋ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਮੂਸਾ ਜੋ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ 150 ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਪਾਸਟਰ ਤੋਂ, ਤੇ ਮੂਸਾ ਦੇ ਕੋਲ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਗਿਣਤੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਵਾਰ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਿਖਿਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਲੋਕ ਪੱਥਰ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਸਟਰ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੋਡੀਗਾਰਡ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਰੱਖਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੋਡੀਗਾਰਡ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਰ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗਦੂਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਵਾਈ, ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਪਾਣੀ ਪਿਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ। ਮੂਸਾ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਡੀਗਾਰਡ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਬੋਡੀਗਾਰਡ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸੇਵਕ ਲੋਕ ਬੋਡੀਗਾਰਡ ਆ ਕੋਲ ਪਿਸਤੌਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੱਧ ਘੱਟ ਬੋਲਿਆ ਚਾੜ ਦੂੰ ਗੱਡੀ, ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੂਸਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਕੱਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਈ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ। ਆਪਾਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਗਿਣਤੀ ਉਹਦਾ 11 ਦੇ ਆਏ, ਉਹਦੇ 16 ਵਚਨ ਤੋਂ ਪੜੋ। ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 70 ਮਨੁੱਖ ਇਕੱਠੇ ਕਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਜਾ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਤੰਬੂ ਕੋਲ ਲਿਆ
ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖਲੋ ਜਾਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੂਸਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ, ਇਸ ਮੰਡਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾਗਾ 70 ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈ। 70 ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਚੁਣ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੰਮ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਇਹ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਅੱਜ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜਦ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬਚਾਇਆਗਾ। ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਛੁਡਾਇਆਗਾ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਇੱਕ ਵੀ ਜਣਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾਗਾ। ਜਾਂ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਾਕ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾਗਾ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਗੱਡੀ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਆਵਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਨਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀਗਾ ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਭੋਗੀਵਾਲ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਰੇਵਾਲ ਤੱਕ, ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਟੈਂਪੂ ਹੈਗਾ, ਗੱਡੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਲਿਆ ਸਕਦਾਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ ਮੈਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਏਕਤਾ। ਇਹ ਹੁੰਦਾਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਬੋਝ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ, ਰੱਖੇ ਗਲਾਸ, ਚਲੋ ਬਾਹਰ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਸੇਵਕ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇ, ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂ? ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦਾਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ 70 ਲੋਕ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ 70 ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ? ਕਿਉਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲੈ ਵਿੱਚੋਂ? ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੋ ਅੱਗੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉੱਤਰ ਕੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਰਜਾ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਵੀ ਕਰਿਆ, ਚਾਹੇ ਭਾਈ ਨਵਾਂ ਸੀਗਾ ਭੋਗੀਵਾਲ ਤੋਂ, ਚਾਹੇ ਉੱਥੋਂ ਕਰਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 70 ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਰਜਾ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਹੁਣ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾਗਾ, ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾਗਾ। ਤੂੰ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ 70 ਲੋਕ ਚੁੱਕ ਲੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾਗਾ, ਉਸੇ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਪਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਰਜਾ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇ। ਇੱਥੇ ਚੱਕ ਲੈਣਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਰੱਖ ਦਿਓ ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਅਗਰ ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੈਸਟ ਮਿਲ ਜੇ, ਹੋਰ ਰੱਖ ਦਿਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਜਨ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਿਓ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਿਓ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਮਤਲਬ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਔਖਾ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੂਸਾ ਆਪਣੇ ਲਈ 70 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾਗਾ, ਉਹੀ ਆਤਮਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਔਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਰਜਾ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸਿਖਾਈ ਹੈ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਸਿਖਾਈ ਹੈ? ਸਿਖਾਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਈ? ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਆਇਆ ਕੋਈ ਸਮਝ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਸਿਆਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਸਿਆਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਸਮਝਦਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜੀਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਸ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪਰਜਾ ਗਈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਤੇਰਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਲਈ? ਤੁਸੀਂ 2 ਲੋਕ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਸਵਿਚ ਆਫ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ।
ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਨਾ ਦੱਸੇ ਮੈਨੂੰ, ਯਾਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ, ਮੈਂ ਫੋਨ ਚੱਕਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ, ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਆਵੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਕਹੇ ਕਿ ਬੋਲੋ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂ, ਬੋਲੋ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦਾਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੋਗੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦਾਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾਗਾ। ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦਾ ਗਾ। ਹੁਣ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਲਚ ਇੰਨਾ ਭਰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੂਰਖਤਾ ਕੀ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਗਿਣਤੀ ਉਹਦਾ 11 ਦੇ ਆਏ, ਉਹਦਾ 25 ਵਚਨ। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਬੱਦਲ ਵਿੱਚ ਉਤਰਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਉਸ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 70 ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਨੁੱਖ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦ ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਉਤਰਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਗਮਵਾਚ ਲੱਗ ਪਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਫੇਰ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਨੇ 70 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, 70 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹੀ ਆਤਮਾ ਲੈ ਕੇ 70 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗੰਮ ਵਾਚਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਅਗੰਮ ਵਾਚਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਪੁਕਾਰਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਚੋਣ ਤਾਂ ਕਰੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਪਸੰਦ ਤਾਂ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੋਇਆ ਕੀ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਗੜਬੜੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਭਰਪੂਰੀ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਗਿਣਤੀ ਉਹਦਾ 16 ਦੇ ਆਏ। 16 ਜੀ ਪੜ੍ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜੀ, 1 2 3। ਕਾਹ ਦੇ ਪੋਤੇ ਸ਼ਾਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਾਲੇਵੀ ਨੇ ਅਤੇ ਅਲੀਆਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਥਾਨ ਅਤੇ ਅਬੀਰਾਮ ਨੇ ਅਤੇ ਪਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਬੀਨ ਸਨ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਉਹ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 250 ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਚੁਣਵੇਂ ਅਤੇ ਨਾਮੀ ਸਨ ਮੂਸਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉੱਠੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੂਸਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਸ ਕਰੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਾਰੀ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਪਵਿੱਤਰ ਹਨ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਸਭਾ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਲੋਕ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀਗੇ? ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਮਿਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਗੇ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਬਾਹਰ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਦਭੁਤ ਕੰਮ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਲੋਕ ਆਮ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਆਮ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੋ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ, 3 ਜੀ। ਅਤੇ ਮੂਸਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਦੇਖੋ, ਇਹੀ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੂਸਾ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਾਰੂਨ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਸ ਕਰੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਾਰੀ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਪਵਿੱਤਰ ਹਨ। ਦੇਖੋ, ਸਾਰੀ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਕੀ ਨੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਕਰੋ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾਗਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆਗਾ? ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਐਸੀ ਗੱਲਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੀ ਜਲਨ ਆਊਗੀ? ਕੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਆਊਗੀ ਅੰਦਰ? ਜਦੋਂ ਜਲਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਰੋਧਤਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਿਹਾਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਸਭਾ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਸੂਰ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਫੜਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਮੂਸਾ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ। ਔਰ ਮੂਸਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਮੂਸਾ ਜਿਹਾ ਨਮਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲੋਕ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੂਸਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਬਣਾਉਣਾਗਾ। ਦੇਖੋ, ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮੂਰਖਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦ ਕਿ ਇਹੀ ਲੋਕ ਜਦ ਵਿਫਤਾ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਮੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਸੀਗੇ,
ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਦੌੜ ਕੇ ਮੂਸਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੂਸਾ ਬਚਾ, ਮੂਸਾ ਪਾਣੀ, ਮੂਸਾ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾਗਾ। ਕਿੱਡੀ ਕਿੱਡੀ ਬਿਪਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਮੂਰਖਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਸਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਬਿਪਤਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਬੜਾ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਭੱਜਦਾਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਦਿਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਪਾਸਟਰ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਚਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਇਨਸਾਨ ਮੂਰਖਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੂਸਾ ਦਾ ਕੋਲ ਭੜਕਿਆ। ਮੂਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ 250 ਲੋਕ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਬੋਲਦਾਗਾ। ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਇਹਦਾ ਗਿਣਤੀ 16 ਦੇ ਹੈ, ਉਹਦਾ 28 ਤੇ 29। ਫਿਰ ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਣ ਲਓਗੇ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੇ ਜੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਂ। ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਆਮ ਮੌਤੇ ਮਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਆਦਮੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਣਾ ਵਰਤੇ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਮੂਸਾ ਕਹਿੰਦਾਗਾ, ਦੇਖੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਇਸਰਾਏਲੀ ਲੋਕੋ ਜਿਹੜੇ 250 ਲੋਕ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਲੋਕ ਆਮ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਮਰਨਗੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਮੌਤ ਮਰਨਗੇ। ਪਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੂਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਦੇਗੀ, ਮਤਲਬ ਨਰਕ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਦੇਗਾ ਔਰ ਇਹ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਧਰਤੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲਤਾ ਔਰ ਇਹ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਗਏ ਨੇ? ਹਾਂ 250 ਲੋਕ ਲਿਖਿਆ ਇੱਥੇ, ਔਰ 4 ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸੀਗੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਇਨਸਾਨ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਗਿਆਗਾ। ਔਰ ਉਸੇ ਘੜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਗੜਬੜੀ ਹੋਈ। ਲੇਕਿਨ ਹੋਇਆ ਕਦੋਂ? ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮੂਰਖਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਮੂਰਖਤਾ ਕਰਦਾਗਾ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੂਰਖਤਾ ਕਰਦਾਗਾ। ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾਗਾ। ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੀ ਸਮਝ, ਮੇਰਾ ਗਿਆਨ, ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਕਰਦਾਗਾ, ਮੈਂ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਸਕਦਾਗਾ। ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਮਝ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਉਹ ਮਰਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਸ ਜਾਂਦਾਗਾ। ਪਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਬਚਾ ਕੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਵਿਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਡਾਂਟਦਾਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਮੂਰਖਪੁਣਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੂਰਖਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾਗਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾਗਾ, ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸੁਪਨੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾਗਾ, ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾਗਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਮੂਰਖਤਾ ਕਰਦਾਗਾ। ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸੀ ਮੂਰਖਤਾ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਦ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਬਚਣਾਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾਗਾ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆਗਾ, ਆਪ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਪੜੋ, 2 ਕਰੰਥੀਆ ਉਹਦਾ 7 ਅਧਿਆਇ। ਦੂਜਾ ਕਰੰਥੀ ਉਹਦਾ 7 ਅਧਿਆਇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੜੋ, ਉਹਦੇ 8 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ 12 ਤੱਕ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੱਤਰੀ ਨਾਲ 11 ਤੱਕ ਪੜਿਓ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੱਤਰੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਸ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਸਾਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਉਸ ਪੱਤਰੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਤੀਕਰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਨੰਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਸ ਹੋਏ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਫਲ ਤੋਬਾ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯੋਗ ਉਦਾਸ ਹੋਏ, ਭਈ ਸਾਤੋਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਨੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯੋਗ ਉਦਾਸੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਤੋਬਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਛਤਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਉਦਾਸੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯੋਗ ਉਦਾਸੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਜੋਸ਼, ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਉੱਤਰ ਦੇਣ, ਕਿੰਨੀ ਹੀ ਖਿਝ, ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਭੈ, ਕਿੰਨੀ ਹੀ ਲੋਚ, ਕਿੰਨੀ ਹੀ ਅਣਖ,
ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਭਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਪੱਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਡਾਂਟਿਆ, ਬੜਾ ਘੂਰਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਝਿੜਕਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੂਰਖਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੂਰਖਪੁਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਸ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਉਦਾਸੀ ਹੈ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾਗਾ, ਉਹਨੇ ਤੋਬਾ ਕਰਾਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਸ ਹੋਏ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਉਦਾਸ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾੜਿਆਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਉਦਾਸੀ ਮੌਤ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਉਦਾਸੀ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝਿੜਕ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਾਓ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਮੂਰਖਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਮੂਰਖਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੋਇਆ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੜਬੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਆ ਗਿਆ, ਜਲਨ ਆ ਗਈ। ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪੌਲਸ ਦਾਂਗਾ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅਪੋਲੋਸ ਦਾਂਗਾ। ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਨੇ ਝਿੜਕਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਰਖਪੁਣਾ ਛੱਡਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਕਰਦਾਗਾ? ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਵੇਂ ਜਨਮ ਤੋਂ, ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਵੇਂ ਜੀਵਨ ਤੋਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਤੋਬਾ, ਬਪਤਿਸਮਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਉੱਥੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਚੱਲਦਾ ਗੜਬੜੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾਗਾ। ਜਦੋਂ ਗੜਬੜੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾਗਾ, ਉਸਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੂਰਖਪੁਣਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੂਰਖਪੁਣਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੰਦਾਗਾ, ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਸਮਝਦਾਗਾ ਉਹ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਕੇ ਛੱਡਿਆਗਾ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਕਰਦਾਗਾ, ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਸ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਕਰਦਾਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਉਦਾਸੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਫਲ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਫਲ ਤਾਂ ਤੋਬਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੋਗਾ ਵਚਨ 7:11। ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਉਦਾਸੀ ਨੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਜੋਸ਼, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਜੋਸ਼ ਭਰਤਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਆਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਆਈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ। ਕਿਵੇਂ? ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲਚ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਲੁਟੇਰਾਪਨ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਲੋਭ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਗਾਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਈਰਖਾ ਆ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਆ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਸ ਹੋਏ, ਔਰ ਉਦਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਜੋਸ਼ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀਆਂ। ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ, ਹਾਂ, ਕਿੰਨੀ ਖਿਜ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਖਿਜਣ ਲੱਗੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਲਾਲਚ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਝੂਠ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਈਰਖਾ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਲਨ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਿਜਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾ ਚੁੱਕਿਆਗਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਿੱਖਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੰਨਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੜਬੜੀ ਕਿਉਂ ਆ ਗਈ? ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆ ਗਈ? ਖਿਜ ਆ ਗਈ। ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ, ਖੁਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕਿਉਂ? ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਡਰ, ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਡਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਹੀ ਲੋਚ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਤਲਬ ਆ ਗਈ, ਇੱਛਾ ਆ ਗਈ। ਹਾਂ, ਕਿੰਨੀ ਹੀ ਅਣਖ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਅਣਖ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਹਾਂ। ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਪੌਲਸ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਪੌਲਸ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਦੇਖ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਸਾਬਿਤ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆਗਾ, ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗੜਬੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਇਸ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਇਸ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਕਿ ਇਸ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਕਿ ਇਸ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਿ ਇਸ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸੇਵਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਗੱਲ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਗੱਲ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ, ਇਹ ਜੋ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਏਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਾਂਗਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਰਾਂਗਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਕਿ ਮੈਂ ਲੁਟੇਰਾ ਹਾਂ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ, ਦੇਖ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ 2.5 ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪਏ, ਲੁਟੇਰੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗਾ? ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਕ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ? ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਕਿਉਂ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ? ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਮੂਰਖਪੁਣਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾਗਾ। ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਬਸ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਚੰਗਾਗਾ, ਤੂੰ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਜਾਣਾਗਾ, ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਲੈਣਾਗਾ, ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ, ਬਸ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੂਰਖਪੁਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾਗਾ। ਇਨਸਾਨ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਿਆਗਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾਗਾ ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾਗਾ। ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਇਸੇ ਮਤਲਬ ਬਹਿਕਾਵੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਿਹਾਗਾ ਕਿ ਬਸ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੈਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਤੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਤੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਲੈਣਾ, ਤੂੰ ਬਸ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਸਮੱਸਿਆ ਗਈ, ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ 2.5 ਘੰਟੇ ਕੱਢੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕਿਉਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਵਚਨ ਸਿਖਾਉਂਦਾਗਾ? ਕਿਉਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਭੜਕਦਾਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਆ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਛੱਡਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ, ਤੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾਗਾ? ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ? ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਦੱਸ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਤਾਂ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਨੁਕਸ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਦ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨੁਕਸ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਛੱਡਿਆ ਵੀ, ਔਰ ਕੀ ਕਿਹਾਗਾ? ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੋ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਦੀ 7 ਦੀ 11, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੋ ਉਦਾਸੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਜੋਸ਼, ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ, ਕਿੰਨੀ ਖਿਜ, ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਡਰ, ਕਿੰਨੀ ਹੀ ਲੋਚ, ਕਿੰਨੀ ਹੀ ਅਣਖ, ਕਿੰਨੀ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾਗਾ? ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾਗਾ, ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹਾਂ, ਸਾਫ਼ ਹਾਂ। ਕਿ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਕਤ ਹੈ? ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਨੂੰ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆਗਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆਗਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਾਕ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆਗਾ? ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਰਖਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਰਖਾ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ? ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸਬੂਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਸਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਬਚ ਜਾਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾਗਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਦਾਗਾ ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰਦਾਗਾ? ਅੱਜ ਜੋ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੇ? ਗਲਾਤੀਆਂ 7 ਦੇ 1 ਨਾਲ 3 ਦੀ 1 ਤੋਂ 5 ਤੱਕ। ਪਰ ਉਹਦਾ 3 ਵਚਨ
ਗਲਾਤੀਆਂ 3:3। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੂਰਖ ਹੋ? ਭਲਾ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਆਰੰਭ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਦੁਆਰਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਨਿਰਬੁੱਧ ਹੋ, ਅਜਿਹੇ ਮੂਰਖ ਹੋ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤਾਗਾ? ਆਤਮਾ ਤੋਂ। ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ, ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਪਾ ਲਈ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ। ਹਨਨਿਆ ਤੇ ਸਫੀਰਾ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ? ਆਤਮਾ ਤੋਂ। ਦਿਮਾਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ? ਆਤਮਾ ਤੋਂ। ਸਿਕੰਦਰ ਹੁਮਨਿਆਸ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ? ਆਤਮਾ ਤੋਂ। ਔਰ ਮੂਸਾ ਨਾਲ ਜੋ 70 ਲੋਕ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ? ਆਤਮਾ ਨਾਲ। ਉਹ 250 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਮੀ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਕਿੱਥੋਂ? ਆਤਮਾ ਤੋਂ। ਤੇ ਖਤਮ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਨਸਾਨ? ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੜੋ ਇਹਨੂੰ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੂਰਖ ਹੋ? ਹਾਂ। ਭਲਾ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਆਰੰਭ ਕਰਕੇ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਆਰੰਭ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਦੁਆਰਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਆ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਈਰਖਾ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਜਲਨ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਲੁੱਟਣਾ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਲਾਲਚ ਕਰਨਾ, ਲੋਭੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਨਨਿਆ ਦਾ ਸਫੀਰਾ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਜਾ ਕੇ। ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕਿੱਥੇ ਫਸ ਗਏ ਜਾ ਕੇ? ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਸ ਗਏ। ਸੌਲ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾਸ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਮਸੂਨ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾਸ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਮਨ ਲਗਾ ਲਿਆ। ਦਲੀਲਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਗੜਬੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਇਨਸਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੰਮ ਕਿੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਮੂਰਖ। ਔਰ ਅਜਿਹੇ ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁਣਦੇ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਚੁਣਿਆਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਐਸਾ ਮੂਰਖ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦਾ ਸਿਰਫ ਨਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਐਸੀ ਮੂਰਖਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਐਸੀ ਮੂਰਖਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਨਾਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੜੋ ਜੀ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੂਰਖ ਹੋ? ਭਲਾ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਆਰੰਭ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਦੁਆਰਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹਿੰਦੀ ਪੜੋ ਜੀ। ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। 4 ਪੜੋ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਦੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਝੱਲਿਆ? ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜੋ ਜੀ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਝੱਲਿਆ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖੋ ਗਲਾਤੀਆਂ 3:4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੜੋ ਉੱਚਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਝੱਲਿਆ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ, ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਿਆ। ਮਤਲਬ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦੁੱਖ ਸਹਿਣ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਚੱਲੇ ਸੀਗੇ, ਕੀ ਉਹ ਬੇਕਾਰ ਚਲੇ ਗਏ? ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖ, ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਜੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਗੱਲ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਬੇਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ ਹਿੰਦੀ। तूने इतने कष्ट क्या बेकार ही उठाए? ਦੇਖੋ ਇੰਨੇ ਕਸ਼ਟ, ਇੰਨੇ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਕਾਰ ਜਾਣ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਂ, आशा है कि वह बेकार नहीं थे। ਦੇਖੋ ਆਸਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੇਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਲੋਕ, ਹੋਰ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਸੁਣਨੇ ਪਏ, ਤਾਨੇ ਸੁਣਨੇ ਪਏ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੇਕਾਰ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਆਸਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਬੇਕਾਰ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਲ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਓ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਲਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਉਹ ਬੇਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ, ਜਦ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾਗਾ, ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਨੇ, ਕਿਸ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ?
ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਣ, ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਪਾਉਂਦਾਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ? ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਜਿਹਦਾ ਹੋਇਆਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਓ ਨਾ, ਜਿਹਦਾ ਹੋਇਆਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਬਸ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਪੱਕੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਹੋਇਆਗਾ ਉਹਨਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਵਿਰੋਧ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੈਂਟਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਬੋਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਫਸ ਗਏ, ਜੇ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਦਾ? ਫਿਰ ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕ ਰਹੇ? ਸ਼ਰਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੂਰਖਤਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆਗਾ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਮੂਰਖਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਤਾਂ ਦੱਸਦਾਗਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਫਿਰ ਪੜੋ ਜਿਹਨੂੰ तूने इतने कष्ट क्या बेकार ही उठाए? देखो मैं स्पष्ट करनागा कि मेरा विरोध होयागा ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਨਾ 2012 ਤੋਂ, ਤੇ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਕਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਕਈ ਪਾਸਟਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਨਾ ਆਏ ਤੁਸੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਮਿਲਿਆ, ਕੀ ਉਹ ਬੇਕਾਰ ਚਲੇ ਗਏ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੇਕਾਰ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾਗਾ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਭੜਕ ਗਏ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਲਾਲਚ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੈਰ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਈਰਖਾ ਆ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਲਨ ਆ ਗਈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੋਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। परमेश्वर का दास कहता है पूरा करो जी। आशा है कि मैं बेकार नहीं थे। देखो मैनू आशा है गल दी कि वो बेकार नहीं है, तुसीं दुख सहन कीतागा, फिर किड्डी गल है। अगर झगड़ा आ गया जीवन दे विच फिर किड्डी गल है, अगर ईर्खा आ गई जीवन दे विच फिर किड्डी गल है। एक बार, दो बार, चार बार, 5 बार, 10 बार परमेश्वर नूं लुट लिया, कोई गल नहीं, फिर किड्डी गल है, कोई वड्डी गल नहीं है। एक बार फिर तो सेट हो जाओ, एक बार फिर तो अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह के हवाले कर दो, एक बार तो फिर तो अपने आप को परमेश्वर के हवाले कर दो। कोई गल नहीं, जो लालच आ गया कढ़ दो बाहर उसनूं, कोई गल नहीं, जो मन दे विच परमेश्वर के दास के खिलाफ कोई कड़वाहट आ गई कढ़ दो उसनूं बाहर। लेकिन अपनी दौड़ सही रखो, अपनी दौड़ सही रखो। परमेश्वर दास कहंदा तुसीं इन्ने कष्ट सहन कीते ने, तुसीं इन्ना दुख सहन कीतागा, वो बेकार नहीं है। मैनूं आस आ गई, मैनूं आस इस गल दी कि तुसीं उसनूं सैट कर लोगे। क्यों? क्योंकि कुरंथिया के लोगों ने काम नूं सैट कीता सीगा। उन्होंने जाके सामने तो कहागा कि परमेश्वर दास असीं सबूत दिंदे गल दा हुण कि साडे विच हुण गलबात नहीं है, ते की तुसीं नहीं कर सकदे? तुसीं तां कर सकदे हो, लेकिन जिहड़ा करना चाहे वो कर सकदा गा। जिहड़ा मूर्खता दिखा रहा गा और जो अपना मूर्खपना छड्डना नहीं चाहुंदा, ते वो इंसान कदे भी नहीं कर सकदा, ना अज करे ते ना कल नूं करे। लेकिन अपनी इसे मूर्खता दे विच वो नरक विच पक्का जाण वाला गा। इसलिए परमेश्वर सानू की कहंदे ने कि तुसीं जो आत्मा तो शुरू कीती है, एक बार फिर पढ़ो जी 4 ते 3। फिर तुसीं इहो ਜਿਹੇ 3 ਦੀ 4 3 ਦੀ 4 ਚਲੋ 3 ਦੀ 3 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੂਰਖੋਂ ਭਲਾ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਆਰੰਭ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਦੁਆਰਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਮੂਰਖ ਹੋ ਕਿ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ? ਹੁਣ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਆ ਚੁੱਕਿਆਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਕੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾਗਾ, ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਆ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਦਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ ਮੁੜੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਵੀ ਹੋਇਆਗਾ। हनन्याह सफीरा ने भी की थी, लेकिन उन्होंने की हो गया, नाश हो गया। लेकिन परमेश्वर दास कहता है भी जिहड़े तुसीं कष्ट सहे ने, जिहड़े दुख सहे ने, वो बेकार ही चल बैठे, तुसीं बेकार नहीं चले। मैनूं आस इस गल दी, तुसीं की करोगे? तुसीं मुड़ोगे वापस, और मैं कहना तुसीं मुड़ के आओ। कुरंथिया के लोगों को परमेश्वर दास ने झड़किया, और कुरंथिया के लोगों ने की है, उन्होंने इस गल नूं साबित किया कि हाँ परमेश्वर दास हुण असीं अपने आप नूं
ਸੁਧਾਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਕੋਈ ਕੜਵਾਹਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹਾਂ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵੀ ਲਾਲਚ ਆਇਆ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵੀ ਘਮੰਡ ਆਇਆ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵੀ ਈਰਖਾ ਆਈ, ਜੋ ਵੀ ਜਲਨ ਆਈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਢ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾਸ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੇਖ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾਸ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਲਵੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਖਤਮ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹੋ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹੋ, ਤੱਕ ਜਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾ ਆਉਣ ਤਦ ਤੱਕ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੀਏ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਈਏ। और कोई भी जन अपनी अख ना खोलो। हुण समा का कि असी किसी वाल देखना नहीं, किसी ने कुछ पूछना नहीं कि मैं किहो जिहा जीवन जी रहा गा, क्योंकि परमेश्वर वो तुहाडे नाल गलबात कर रहे हैं। तुहाडा आत्मा ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਾ। ਔਰ ਮੂਰਖਤਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਕਿ ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਗਾ। ਕਿ ਉਹ ਮੂਰਖ ਹੋਣਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, कि वो मूर्खता मेरे अंदर तो नहीं, कि मैं भी तो आत्मा तो शुरू किया सीगा और मैं कित्थे लेके खत्म कर रहा हूँ। एक अपने आप को सवाल करो, अपने आप को पूछ के देखो। किसी को पूछने की लोड़ नहीं कि भाई मेरा जीवन किहो जिहा गा, मैं किस तरह का जीवन जी रहा गा, क्योंकि तुहाडे तो बेहतर ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕੈਸਾ ਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੂਰਖਤਾ ਛੱਡੋ, ਮੂਰਖਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਨ ਲਗਾਓ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਗਾ, जिस तरह क्रंथिया के लोगों ने अपने जीवन के विचों वो सब कुछ कट दिता, उस तो बाद परमेश्वर दास ने कहा कि देख असीं इस गल का सबूत देने कि मेरे विच हुण कोई कमी नहीं, मेरे विच हुण कोई घटी नहीं। परमेश्वर दास देख मैं अपने आप को शुद्ध कर चुकिया गा, मैं अपने आप को पवित्र कर चुकिया गा। हाँ मेरे तो गलती हुई, हाँ मेरे तो गुनाह होया, लेकिन हुण मैं प्रभु तो माफ़ी पा के मैं फिर तो ही काम कर रहा गा। मैं फिर तो आत्मा विच सरगर्म होके परमेश्वर की आज्ञाकारी कर रहा गा। कि वो हौसला अज मेरे विच है, कि अज वो हिम्मत मेरे विच है कि मैं इस तरह कर सका। वो हौसला वो हिम्मत प्रभु यीशु मसीह सानू सारिआं नूं देन। इस वचन की आसीस नाल परमेश्वर सब नूं भर देन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया मेरे पिता जी।